So, good afternoon, everyone. Okay, I'll be taking the attendance. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I have got some network issues. That's why everything is Yes, getting. ma'am. Yeah, okay. I will call out your names. Okay. First, from ECA batch. Okay, I will call out your names. Please tell me the attendance. Okay. Ardra, Present, ma'am. Aroman. Okay. Abdullahi, Present, ma'am. Abhijit, Present, miss. Abhinav, Abhinav Krishna, SM, Abhinav Krishna VV, Present, ma'am. Abhiram B, Present, ma'am. Abhishek PS, Present. Adityan, Present, miss. Adnan, Adrija, Present, miss. Adul, Present, Miss. Ahanya, Present, miss. Ajay, Present, Miss. Alfin, Present, miss. Amrita, Present, ma'am. Anandagopal, Present, miss. Anandan, Present, ma'am. Anandu, Present, miss. Anuf, Present, Miss. Anugrah, Present, miss. Arathi, Present, miss. Ardra, Prakash, Ardra Prakash, Arjun, Present. Ashmi, Present, ma'am. Azrun, Present, miss. Bhagat yes, Present, Miss. Bhagat TP, Chaitanya K, Present, miss. Dania, Present, miss. Dheeraj, Present, ma'am. Devadatt, Present, miss. Devanarayanan, Present, miss. Devangana, Present, miss. Devangana, then Dawn, Present, miss. Rishika, Present, miss. Elnio, Present, miss. Fahad, Fahad S. Muhammad, G. Govardhan, Present, Miss. Gautam Lasar, Present, ma'am. Gopika, Present, miss. Gauri Nandana, Hadi, Present, miss. Ma'am, Gauri, ma'am, Gauri Nandana ആണോ ma'am, പ്രസന്റ്? Fahad present ആണ്. Fahad present ആണ്. ഗൗരി നന്ദന പ്രസന്റ് ആണോ? ഹാദി, ഹംദാൻ, Present. okay. ഹനി, Present. ഹൃതിക്, Present. ഹൃതികേഷ്, ഋഷികേഷ്, Present, Miss. ഇക്സാൻ, Present, miss. ഇവാന, Present, ma'am. ജേക്കബ്, ജെയ്സി, Present, ma'am. ഏബിൾ, ഹൃദ്യ, Present, miss. ജ്യോതി, Present, miss. ശ്രീലക്ഷ്മി, Present, miss. പ്രണവ്, വരുൺ, ഓക്കെ Miss. ആർദ്ര okay. പ്രകാശ് പ്രസന്റ് ആണ്. ആണോ? ആ. ആർദ്ര പ്രകാശ്. okay. അദ്നാൻ അബ്ദുള്ള പ്രസന്റ് ആണോ? അല്ല. Then, ഗോപിക ഉണ്ടോ? ഇല്ല. യെസ് മിസ് പ്രസന്റ്. ഗോപിക ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. ഹാദി ഉണ്ട്. ഗൗരിനന്ദന ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. ഭഗത് ടി പി
Present, miss. Present. ഭഗത് ടി പി ആണോ? Ah. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തായാലും പ്രസന്റ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ ബി ബാച്ച്. ഓക്കെ, ബി ബാച്ചിന്റെ ജോയൽ ജോൺ, Present, miss. ജോൺ സുബിൻ, ജൂലിയ. Present, miss. ജോൺ സുബിൻ ഉണ്ടോ? Present, miss. ഓക്കെ, അനന്യ, Present, miss. കണ്ണൻ, Present, miss. കരീന, Present, miss. കാശിനാഥ്, Present, miss. കിരൺ, Present, കിരൺ പി miss. ബിജു, Present. കിരൺ പി നമ്പ്യാർ, Present, miss. എം എൻ നാസിഫ്, Present, miss. മഡോണ റോസ്, Present, ma'am. മാനസ്, Present, miss. മിസ്സബ്, Present, ma'am. മുഹമ്മദ് അമീൻ, മുഹമ്മദ് അസാൻ, മുഹമ്മദ് റനീം, മുഹമ്മദ് ഷഹസാദ്. Present, ma'am. Present, ma'am. ആരൊക്കെ പ്രസന്റ് പറഞ്ഞു? റനീം ഉണ്ടോ? Miss, Amin ഉണ്ട് കേട്ടോ. Okay. Then തബ്ഷീർ അലി, Present, miss. മുഹമ്മദ് റൈഹാൻ, Present, miss. മുഹമ്മദ് ഷാൻ, Present, miss. നവനീത്, Present, miss. നസ്രുൽ ഹക്ക്, Present, miss. നവീൻ, നീരജ്. Ma'am, Reneem present. Okay. നീരജ്, Present, ma'am. നിരഞ്ജൻ, Present, ma'am. നിവേദ് ശിവ, സോറി ആബ്സെന്റ് ആണ്. നോയൽ ഷിജി, പാർത്ഥിപൻ സി കെ. Present, ma'am. പ്രണവ് ഒ വി, പ്രണവ് പി, പ്രിൻസ് തോമസ് ഇല്ല, പുണ്യ, Present, ma'am. രാഹുൽ, Present, ma'am. ഋഷഭദേവ്, Present, ma'am. സഞ്ജന, Present, ma'am. സഞ്ജയ് കൃഷ്ണ, Present, ma'am. സൗരഭ്, സവാദ്, ഷൗമിയ. Sawad present. Sawad present, ma'am. ഓക്കെ, ഷൗമിയ, Present, ma'am. സിബിൻ രാജ്, സിബിൻ രാജ്, സിദ്ധാർത്ഥ്, Present, ma'am. സൂര്യജിത്ത്, Present, ma'am. സൗരഭ് സി, Present, miss. ദീപിക, Present, ma'am. ശ്രുതി, തമന്ന, Present, miss. തസ്ബിഹ, വൈഷ്ണവ്, വന്ദന, Present, miss. വിനയ, Present, miss. വിസ്മയ, Present, ma'am. വൃന്ദ, Present, miss. അക്ഷയ് പ്രമോദ്, അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, Present, miss. മുഹമ്മദ് അസ്ലം, Present, miss. then മുഹമ്മദ് ഷാദിൻ, സായന്ത് ഉദയൻ, Present, miss. ശ്രീലക്ഷ്മി എൻ എസ്, Present, miss. സായന്ത് എം. ഉണ്ടോ? സായന്ത് എം ഉണ്ടോ? Okay. Let's learn the second module. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് സ്മിത്ത് ചാർട്ടും അതുപോലെ ക്വാർട്ടർ വേവ് ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ അതും ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് എടുത്തരാം കേട്ടോ. ഇത് സീരീസ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റേണൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ കുറച്ച് റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ,
സോ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഇന്റേണലിൽ സ്മിത്ത് ചാർട്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിപ്പോൾ നോക്കാത്ത. ലേറ്റർ നമുക്കത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ. ഹലോ മാം. യാ ടെൽ മീ. പ്രിൻസ് പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടില്ലായിരുന്നു. പ്രിൻസ് തോമസ്. ഒന്നുകൂടി വായിക്കണോ? അപ്പൊ ആബ്സെന്റ് ആയവര് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ. മാർക്ക് ആബ്സെന്റ് ആരൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ അക്ഷയ് പ്രമോദ് ഉണ്ടോ? തസ്ബീഹ, ശ്രുതി, സിബിൻ രാജ്. ആരാ? ശ്രുതി ഉണ്ടോ? ആ ശ്രുതി പറഞ്ഞു. ശ്രീദേവികയും ശ്രുതി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? യെസ് മിസ്. സൗരഭ് ഉണ്ടോ? ഹലോ. കേട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പ്രണവ് ഓവി ഉണ്ടോ? പ്രണവ്. ഇല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വിസിബിൾ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നോട്ട് വിസിബിൾ. യെസ് മിസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ മൂവിങ് ടു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ മൊത്തത്തിൽ വേവ് ഗൈഡ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. വേവ് ഗൈഡും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ? മൊത്തം നമ്മൾ വേവ് ഗൈഡാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം വേവ് ഗൈഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹോളോ പൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ്, മെറ്റാലിക് ആണ്, സ്ട്രോങ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ വെരി ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വേവ് ഗൈഡ്? നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല വേവ് ഗൈഡിലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് മൊത്തം. ഓക്കെ, നമ്മൾ വേവ് ഗൈഡിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു വേവ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ കോമ്പണൻസ് ആണ്. അതിൽ ഈ കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡോമിനന്റ് മോഡ് ഉണ്ട്, ഡീജനറേറ്റീവ് മോഡ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അനുസരിച്ച് ഏത് മോഡാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് പോലെയല്ല. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ്, മറ്റേനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഇതിൽ വരേണ്ട ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൊഡ്യൂൾ 2 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഗൈഡ്സ് ആണ്. യു ക്യാൻ സീ റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ്, ഇറ്റ്സ് TE വേവ്സ്, ഇറ്റ്സ് TM വേവ്സ്, പിന്നെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ഡോമിനന്റ് ആൻഡ് ഡീജനറേറ്റീവ് മോഡ്സ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഏകദേശം കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെങ്ത് ആണോ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണോ കൂടുതൽ വരിക ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ? ലെങ്ത് ആണോ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണോ കൂടുതൽ വരിക ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പിൽ? If A is the length and B is the breadth, which will be longer? Breadth ആണോ ലെങ്ത് ആണോ കൂടുതൽ വരിക റെക്ടാങ്കിളിന്? ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലേ കൂടുതൽ വരിക. സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ. ഇതിൽ കണ്ടോ, ബി ആൻഡ് എ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന. സോ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇതിന്റെ എ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബി ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത്. സോ in every rectangle the length is always larger than breadth. ഓക്കെ, ഒരു പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് വേവ് ഗൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ലെങ്ത് ഷുഡ് ബി ട്വൈസ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത്. ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ വന്നാലാണ് എക്സാക്ട്ലി നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എ ഷുഡ് ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2B. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വേവ് ഗൈഡ്. ഓക്കെ, സി ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഹോളോ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലേ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹോളോ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദെൻ ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആർ ഗിവൺ ടു ദിസ് റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ്. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡിന്റെ അകത്ത്, അതായത് ഇന്റേണലി നമ്മൾ ഒരു കോട്ടിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നെങ്കിൽ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും. എന്നാലാണ് വേവ്സ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ സെഡ് ആക്സിസിലേക്കാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാറുള്ളത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ സെഡ് ആക്സിസിലാണ് ഇത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, somebody want to join me. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, the waveguides in the waveguides the electric and magnetic fields are confined to the space within the guides. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ E and M വേവ്സ് കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വേവ് ഗൈഡ്സിലാണ്. thus no power is lost through radiation and even the dielectric loss is negligible since our guides are normally air filled. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എയർ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ആ എയറിലാണ് വേവ്സ്. അതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആക്ച്വലി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബോത്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സും അതിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ വേവ് ഗൈഡ് തീരുമാനിക്കും ഞാൻ ഏത് മോഡാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ മോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ ആണോ മാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ ആണോ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് കമ്പോണന്റ് ആണോ ഇലക്ട്രിക് കമ്പോണന്റ് ആണോ ഞാൻ കടത്തിവിടേണ്ടത് ഇത് തീരുമാനിക്കും. ദർ ഈസ് എ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ഈച്ച് വേവ് ഗൈഡ്. ഓക്കെ, ആ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡോമിനന്റ് മോഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഏത് മോഡാണോ ഇതിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡോമിനന്റ് മോഡ്. ബാക്കിയുള്ള മോഡാണ് ഡീജനറേറ്റീവ് മോഡ്. ഓക്കെ, so every waveguide has a cutoff frequency and according to the frequency only that particular wave propagate. Okay, നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ പോലെയൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, there is some power loss as heat in the walls of the guides but the loss is very small. Okay, ഇനി എന്താ പറയണേ നോക്കാം. It is possible to propagate several modes of electromagnetic waves within a waveguide. Okay, മോഡുകൾ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണോ പ്രസന്റ് ആവുക. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിലുള്ള ഒരു കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ ഒരു കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ ഒരു കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടാവും, വെർട്ടിക്കലിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. These modes correspond to solutions of Maxwell's equation for particular waveguides. A given waveguide has definite cutoff frequency for each allowed mode. Na parana pole thanne idine ellathinu oru cutoff frequency undav. The frequency of the impressed allengil the wanted signal is above the cutoff frequency for a given mode. The electromagnetic energy can be transmitted through the guide for the particular mode without attenuation. Appo നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ സിഗ്നലിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ അവിടെ ഡിസൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ആ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ മുകളിലുള്ള സിഗ്നൽസ് മാത്രമാണ് ഈ വേവ് ഗൈഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, otherwise electromagnetic energy with a frequency below this cutoff frequency for that particular mode will be attenuated to a negligible value in a relatively short distance. Okay, the dominant mode in a particular guide is the mode having the lowest cutoff frequency. Okay, so dominant mode എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ cutoff frequency ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും dominant mode. Okay, it is advisable to choose the dimensions of a guide in such a way that for a given input only the energy of the dominant mode can be transmitted through the guide. Okay, അപ്പോൾ ആ മോഡ് മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വേവ് ഗൈഡിന്റെ ബേസിക്സിൽ പറയാനുള്ളത്. ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, അബവ് ഉള്ള വേവ്സ് മാത്രമാണ് അതിലൂടെ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആ വേവ്സിന് നമ്മൾ ഡോമിനന്റ് മോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള മോഡൊക്കെ അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളിൽ തന്നെ അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെന്താണ് കമ്പോണൻസ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡിലായിരിക്കും ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനകത്തേക്ക് വരാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് എന്താന്ന് നോക്കാം. Rectangular waveguides are the most commonly used waveguides. ഏറ്റവും commonly used ആണ് ഇത്. They consist of a hollow metallic structure with a rectangular cross section. ഉള്ളിലൊക്കെ
റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. A rectangular waveguide is usually constructed with a length of a greater than b. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലെങ്ത് എപ്പോഴും ബ്രെത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം, അത്ര തന്നെ. ഇറ്റ് ഈസ് constructed with a length of a greater than b, where b is the breadth of the rectangle. And a common trend for dimension of rectangular waveguide is a equal to 2b. Common trend of constructing a rectangular waveguide എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് എപ്പോഴും ബ്രെത്തിനേക്കാൾ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും, equal to 2b ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി rectangular waveguides are one of the earliest type of transmission lines. They are used in many applications. A lot of components such as isolators. അപ്പം ഈ rectangular waveguidesന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഐസൊലേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്, അറ്റനുവേറ്റേഴ്സ്, കപ്ലേഴ്സ്, സ്ലോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, and are available for various standard waveguide bands such as between 1 GHz to above 220 GHz. Okay. We have a question in the second module. Question on the write a short note rectangular waveguides അതിന്റെ മോഡും ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ വേവ്ഗൈഡ് ഓൺലി സപ്പോർട്ട്സ് TM ആൻഡ് TE മോഡ്സ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. TM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് മോഡും ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് മോഡ് മാത്രമാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, ബട്ട് നോട്ട് TEM വേവ്സ്. ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇതിനകത്തോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. ഓൺലി ദേ സപ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക്, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്. അപ്പൊ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഫിഗർ ഉണ്ടോ. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് Z ആക്സിസ് കാണും. ഈ Z ആക്സിസ് എങ്ങോട്ടാ, നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന Z ആക്സിസിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലല്ലാതെ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പോണന്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ TM മോഡ്, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിലുണ്ടാവും. അപ്പം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി കോൾഡ് ആസ് എ TM മോഡ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ TE മോഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ഫിഗർ ഉണ്ടോ? യെസ്, യു ക്യാൻ സീ. അതുണ്ടോ, ഇതാണ് ആ ഫിഗർ. 1 minute, somebody want to join the meeting. ഓക്കെ, ലിസൺ ഹിയർ. സോ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് TE മോഡാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ TE മോഡും TM മോഡും ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. TEM മോഡ് ഇത് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ TE മോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ കാണിക്കുന്നില്ലേ TE മോഡ്. അപ്പൊ ഈ TE മോഡിൽ നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ലേ, അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കൂ. ഡയറക്ഷൻ Z ആക്സിസിലേക്കല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് Z ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ലൈൻ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ Z ആക്സിസിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇരിക്കുന്നത്? അല്ല, അത് ഡയറക്ഷന്റെ അതേ പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ ബ്ലൂ ലൈൻസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോക്കൂ, പോകുന്ന ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എല്ലാം ഇങ്ങനെയാ 90 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് മോഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഇസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് മോഡ്. അപ്പൊ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് മോഡില് ഇക്ക് 2 കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. ഇക്കൊരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കമ്പോണന്റും ഇക്കൊരു
ഈ ഇസഡ് കമ്പോണന്റ്, ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള കമ്പോണന്റ്. അപ്പൊ ഈ ഇസഡ് കമ്പോണന്റ് 0 ആണ് ഇവിടെ, കാരണം ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഈ കമ്പോണന്റ് ഒന്നുമില്ല. അതേസമയം ഈ ടി, അതായത് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ആ കമ്പോണന്റ് പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കേസ് TE മോഡില് ഈ ഇസഡ് കമ്പോണന്റ് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് മോഡിന്റെ കേസ് നോക്ക്. ഇതിനകത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏതാണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ല, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതേ ഡയറക്ഷനില. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. നിങ്ങൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്ലെയിൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഈ പ്ലെയിൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ? ഈ പ്ലെയിൻ ഷോസ് ഇൻ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ വേ. സോ ഇതില് magnetic field in the transverse direction is present, so it is called as a transverse magnetic mode. അതേസമയം വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇസ് എ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം H ഇസഡ് കമ്പോണന്റ് 0. H ആണ് ഇതിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്. H ഇസഡ് കമ്പോണന്റ് 0 ആയിരിക്കും. അതേസമയം TE മോഡില് ഈ ഇസഡ് കമ്പോണന്റ് 0 ആയിരിക്കും. അത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പം റെക്ടാംഗുലർ വേവ് ഗൈഡ്സിൽ 2 മോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, TE മോഡും TM മോഡും. TEM മോഡ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ TEM മോഡില് ഇപ്പം ഒരു മോഡ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ്, TE മോഡിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് അടുത്തൊരു വേവ് ഗൈഡ് വെക്കണം. നമ്മുടെ 2 വേവ് ഗൈഡിന്റെ സഹായത്തോട് മാത്രമാണ് 2 ഡിഫറെന്റ് കോമ്പോണൻസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ്സ് ക്യാൻ ഓൺലി ക്യാരി 1 മോഡ്, വിച്ച് ഇസ് TE മോഡ് ഓർ TM മോഡ്. ഓക്കെ, then what? Meeting for 50 minutes. നിങ്ങൾ 15 മിനിറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യോ? Will you? Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Thank you.